پہلے میں جاتا تھا 200 کے پیٹرول پڑتا تھا، اب 500 کے ڈالنا پڑتے ہیں، اس میں بھی ہمارے ساتھ پیٹرول ختم ہو جاتے تو پھر آنے جانے کے لیے پھر بھی نہیں ہوتے۔ ہمارا پیٹرول لگتا تھا 3 سے 4 ہزار روپے کا، اب وہ جو ہے نا ڈبل ہو گیا ہے، سیلری وہ ہماری وہی ہے۔ پیٹرول کے اضافے پہ عام آدمی کا زندگی جو ہے نا بہت تنگ ہو گیا، اور پیٹرول اکیلا مہنگا نہیں ہوا، سب چیز مہنگا ہو جائے گا۔ صرف پیٹرول کی بات تو نہیں ہے، اور چیزوں کو بھی دیکھیں، اور چیزیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ نگران حکومت کے آتے ہی عوام پر پیٹرول وار، قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مہنگائی کے مارے عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ پیٹرول 17 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا، قیمت 290 روپے 45 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت بھی 20 روپے اضافے سے 293 روپے 40 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتیں برقرار رکھی گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مرے ہوئے کو مزید مارنے پر تلی ہے، ریلیف نہیں دے سکتی تو کم از کم حالیہ اضافہ فوری واپس لیں۔ پیٹرولیم قیمتیں بڑھنے پر مہنگائی کا نیا طوفان آنے کا خطرہ۔ گجرانوالہ اور سرگودا میں ٹرانسپورٹ کرائے بڑھ گئے، باقی شہروں کے ٹرانسپورٹرز نے ہنگامی اجلاس بلا لیے۔ پاکستان میں تیل مہنگا، عالمی مارکیٹ میں سستا ہو گیا۔ خام تیل کی فی بیرل قیمت $1.5 تک کم ہو گئی۔ امریکی WTI کی فی بیرل قیمت $1.52 کم ہو کر $81 پر آ گئی۔ برطانوی برنٹ $1.32 سستا ہو گیا، فی بیرل قیمت $84.90 تک گر گئی۔ مہنگائی کے طوفان سے نڈھال عوام کے لیے چولہا جلانا بھی مشکل ہو گیا۔ LPG کی قیمت میں بھی 10 روپے فی کلو اضافہ۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 120، کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 450 روپے کا اضافہ۔ LPG مہنگی ہونے پر صارفین بل بلا اٹھے، قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ امریکی ڈالر کی دوسرے روز بھی بلند اڑان، روپیہ منہ کے بل گرنے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے مہنگا، قیمت 293 روپے 50 پیسے پر پہنچ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 2 روپے بڑھ کر 302 روپے پر ٹریڈ۔ معاشی ماہرین نے آئندہ دنوں میں روپے کی قدر میں مزید گراوٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی، 100 انڈیکس 170 پوائنٹس کمی سے 48,400 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ بلا شبہ عوام کی کمر توڑ دے گا۔ فواد چودھری کا ٹویٹ لکھا کہ PDM اور ہم نوا پاکستان کو ایسے مقام پر چھوڑ کر گئے کہ جہاں صرف مشکلات ہیں۔ نگراں وزیر اعظم پچھلی حکومت کے افسران اور پالیسی کو جاری رکھیں گے تو اس دلدل میں مزید دھنستے جائیں گے۔ شہریار آفریدی کا 3 MPO کے تحت گرفتاری کا آرڈر معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTA رہنماؤں کو گھر جانے کی اجازت دے دی، اسلام آباد میں ہی رہنے کا حکم۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور SSP آپریشنز کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ توہین عدالت میں فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ، کیس زیر التوا رہنے تک شاندانہ گلزار، اسلام آباد سے باہر جانے پر پابندی، بیان بازی سے بھی روک دیا گیا۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس کیے کہ اگر دونوں کو کچھ ہوا تو IG اور چیف کمشنر ذمہ دار ہوں گے۔ اہم ترین کیسز میں سندھ پولیس کی ناقص تفتیش، سندھ ہائی کورٹ کراچی پولیس چیف پر برہم۔ جسٹس امجد علی سہتو نے ریمارکس کیے کہ ایک تو تفتیشی افسران نااہل رکھے ہیں، اوپر سے انہیں فنڈز نہیں ملتے، کیسے تفتیش کریں گے؟ اب تو آپ آزاد ہو گئے ہیں، اب تو پولیس کا سسٹم ٹھیک کریں۔ معاشی پالیسیوں کا تسلسل قائم رکھیں گے، مزید بہتری لائیں گے، عوامی فلاحی منصوبے بلا تعطل جاری رہیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کی اجلاس میں گفتگو، بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات ترجیح قرار دے دیے۔ پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات پر عمل درآمد تیز کرنے اور محصولات میں اضافے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ہدایت۔ نگران وزیر اعظم نے کراچی چمن شاہراہ کی تعمیر نو پر کام شروع کرنے کا بھی کہہ دیا۔ نگران وزیر اعظم اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے سرگرم، مشاورت آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ 16 رکنی کابینہ پہلے مرحلے میں حلف اٹھائے گی۔ ذرائع کے مطابق نگران وفاقی کابینہ میں ذوالفقار چیمہ، گوہر اعجاز، شعیب صدر، سرفراز بھگٹی کے نام شامل۔ محمد علی توانائی، شاہد آفریدی بین الصوبائی رابطہ کے نگران وفاقی وزیر ہوں گے۔ نگران وزیر خزانہ کے لیے ڈاکٹر فقار مسعود کا نام زیر غور۔
निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक न हो सका। आइनी वक्त ख़त्म होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी बनेगी। 3 दिन में फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। ज़राए के मुताबिक जाम कमाल ग्रुप और जमीयत ने अली मर्दान डोमकी की नामजदगी पर इत्तेफाक किया था। वज़ीर आला कुद्दूस बजिंजो ने डोमकी की नामजदगी की समरी पर दस्तखत नहीं किए। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कल हल्फ उठाएंगे। मकबूल बाकर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुश्किल हालात में बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई। इलेक्शन किस अंदाज में होने हैं फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। ख्वाहिश है कि आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात वक्त पर हों। इंतखाबात कराने में आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। एहतसाब उनका एजेंडा नहीं, हालात संगीन हैं। उम्मीद है बेहतरी आएगी। सूबे में गवर्नेंस की सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश होगी। अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का ख्वाहिशमंद, जमहूरियत और कानून के बालादस्ती के लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा वेदांत पटेल का बयान। मज़ीद कहा, दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। इलाकाई इस्तेहकाम को लाहक ख़तरात से निपटना हमारा मुश्तरका मफाद है। ताउन जारी रखेंगे। नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियां होंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। कानूनी टीम हल्का बंदियों से मुतालिक ब्रीफिंग देगी। आम इंतखाबात की तैयारियों पर भी गौर होगा। शफाफ, गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इंतखाबात के लिए इक़दाम करें। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमतों को हिदायत, पेश की इजाज़त के बगैर तकर्रो तबादले न करने का हुक्म। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की 21 सितंबर को लंदन से वतन वापसी मतवक्के। नवाज शरीफ की करीबी दोस्तों और लीगी रहनुमाओं से मुशावरत। चंद रोज़ में नून लीग के कई रहनुमा लंदन पहुंचेंगे। पार्टी कायद की वतन वापसी के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया जाए। नवाज शरीफ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चंद रोज़ में मतवक्के। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत। सुप्रीम कोर्ट की लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त तक फैसला करने की हिदायत। हाई कोर्ट किसी वजूहात की बिना पर फैसला ना कर सकी तो हुक्म इम्तनाह वापस हो जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, बेहतर होगा कि हम सब अपना किबला दुरुस्त करें, अदालतों को उन लड़ाइयों में मुलव्वस ना करें। एक शख्स कानून के सामने सरेंडर कर रहा है और पंजाब हुकूमत रोक रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें निखारने के लिए अच्छा कदम। पाक फौज की जानिब से बच्चों की तफरीह के लिए पीली गाड़ी का इंतज़ाम। कहानियों की किताबें, खिलौने, वीडियो गेम सिस्टम और फिल्म सिस्टम मौजूद। वीली में हर उम्र के बच्चों की खुसूसी दिलचस्पी। गेम्स, किताबें, मूवीज़ एक ही छत तले एंजॉय करके बहुत मज़ा आया। बच्चों के तासुरात। पाक आर्मी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। NA 131 लाहौर पर दोबारा गिनती का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी है। चीफ जस्टिस ने वकील बाबर अवान से मुखातिब होकर कहा कि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, अब इस मामले पर क्या हो सकता है। अब नए इंतखाबात का इंतजार करना चाहिए। मजीद तफसीलात जानते हैं अकील अफसर से। अकील बताइए, मजीद क्या रिमार्क सामने आए हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने NA 131 लाहौर में दोबारा गिनती के हवाले से दरखास्त चेयरमैन PTA की जो दरखास्त थी उसे गैर मौसर होने पर निपटा दिया। दौरान समाअत वकील बाबर अवान ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें अपने मौक्किल से हदायत लेने के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि दोबारा गिनती की अपील तो अब गैर मौसर हो चुकी है। इजाज़त दें तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है और असम्बली तहलील के बाद ये मामले पर अब क्या हो सकता है। अब नए इंतखाबात का इंतज़ार करें, जिस पर वकील ने कहा कि नए इंतखाबात को तो हमें भी बेसब्री से इंतजार है। जिसके बाद अदालत ने दरखास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। जी ठीक है अकील, बहुत शुक्रिया आपका।